سب سے پہلے بات کریں گے پاک فوج کا افغان طالبان کی شرانگیزی کا منہ توڑ جواب۔ 21 مقامات پر قبضہ کر لیا، کئی ٹھکانے تباہ کر دیے، 200 سے زائد دہشت گرد ہلاک، 23 جوان مادر وطن پر قربان، 29 زخمی۔ ISPR کے مطابق افغان طالبان اور بھارتی سپانسرڈ فتنہ الخوارج نے پاک افغان سرحد کے قریب بلا اشتعال حملہ کیا۔ پاک فوج نے بزدلانہ حملوں کا بھرپور جواب دیا۔ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کسی صورت برداشت نہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ اور طالبان کا دہشت گرد گٹھ جوڑ بے نقاب۔ افغان وزیر خارجہ کے دورہ نئی دہلی اور کابل میں بھارتی سفارت خانے کی بحالی کے ساتھ ہی پاکستان پر وار۔ طالبان فورس نے فتنہ الہندوستان، فتنہ الخارج اور داعش کے دہشت گرد اتحادیوں کے ساتھ مل کر پاکستان پر گزشتہ رات حملہ کر دیا۔ پاک فوج کی دندان شکن جوابی دفاعی کارروائی عام شہریوں کے جانی نقصان سے بچنے کے لیے تمام ممکنہ احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی۔ ISPR کے مطابق پاک افغان سرحد کے مختلف علاقوں میں پاکستان پر بلا اشتعال حملہ کیا گیا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے دشمن کے عزائم ہی ناکام نہیں بنائے۔ حملہ آور طالبان فورسز اور بھارتی حمایت یافتہ اتحادی دہشت گردوں کا تعاقب کر کے بھاری جانی و مالی نقصان بھی پہنچایا۔ فضائی حملے اور زمینی چھاپوں میں درست نشانوں پر 200 سے زائد حملہ آور ہلاک، درجنوں زخمی۔ طالبان کے متعدد کیمپ، چوکیاں اور دہشت گرد تربیتی مراکز تباہ کر دیے گئے۔ دشمن کی 21 اہم پوزیشنز پر عارضی قبضہ کر لیا گیا۔ دہشت گردوں کے پلاننگ سینٹرز ناکارہ بنا دیے گئے۔ آپریشن میں پاک فوج کے 23 جوان شہید، 29 اہلکار زخمی ہوئے۔ پاک فوج کا پاکستان کی علاقائی سالمیت، عوام کے جان و مال اور قومی وقار کا تحفظ ہر صورت یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ترجمان نے کہا، پاکستانی عوام امن اور تعمیری سفارتکاری پر یقین رکھتے ہیں، لیکن پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کابل سے افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال روکنے کا مطالبہ دہراتے ہوئے یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ طالبان حکومت نے اگر دہشت گرد تنظیموں کی پشت بنائی اور بھارت سے مل کر خطے کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں جاری رکھیں تو پاکستان اپنے عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کارروائی یقینی بنائے گا۔ وزیر اعظم کا جام شہادت نوش کرنے والے 23 جوانوں کو خراج عقیدت، کہا پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں، اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاک فوج نے ہمیشہ ہر قسم کی بیرونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے کئی بار افغانستان کو فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان کی معلومات فراہم کی۔ توقع ہے افغان حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ دلیر سپوتوں نے جان وطن پر نچھاور کر کے عظیم مثال قائم کی ہے۔ فورسز نے افغان طالبان اور بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ پاک افغان سرحد پر افغان فورسز کی شرانگیزی پر پاک فوج کا منہ توڑ جواب، درجنوں پوسٹیں اور کیمپس تباہ کر دیے، متعدد افغان فوجی اور خارجی ہلاک، تقریباً 2 درجن پوسٹوں پر پاک فوج نے قبضہ کر لیا۔ برابچہ کے علاقے میں افغان طالبان کی 2nd بٹالین کا ہیڈ کوارٹر ملیا میٹ کر دیا۔ فتنہ الخارج کا مرکز کھرچر فورٹ، منوجبہ بٹالین ہیڈ کوارٹرز، لانچنگ پیڈ دورانی اور غزنالی کیمپ بھی تباہ۔ اسپن بولدک سیکٹر میں پاک فوج کو بڑی کامیابی، افغان طالبان کا بڑا اور اہم ترین عصمت اللہ قرار کیمپ اڑا دیا گیا۔ انگور اڈا افغان پوسٹ پر پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا، کئی افغان فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ رپورٹ دیکھیے۔ پاک فوج کی جانب سے آرٹلری، انفینٹری اور ڈرونز کا بھرپور استعمال، افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں مکمل تباہ، فتنہ الخوارج کی کمی گاہیں بھی ملیا میٹ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان فورسز نے خوارج کی تشکیلوں کو بارڈر پار کروانے کے لیے انگور اڈا، باجوڑ، کرم، دیر، چترال اور برامچہ بلوچستان کے مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ پاک فوج کی بروقت اور مؤثر جوابی کارروائی، فتنہ الخوارج کا مرکز کھرچر فورٹ مکمل تباہ، آگ کے شعلے اٹھنے لگے۔ برامچہ سیکٹر میں افغان شہیدان پوسٹ پر بھی دھوئیں کے بادل، دوران میلہ، ترکام زئی ٹاپ، کنڑ، لیویز بند، قلعہ عبداللہ اور خرلاچی سیکٹر میں متعدد پوسٹیں ملبے میں تبدیل، جنڈوسر پوسٹ مکمل تباہ ہونے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ برامچہ کے علاقے میں افغان طالبان کے 1st بریگیڈ کا 2nd بٹالین ہیڈ کوارٹر تباہ۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے خارجیوں اور فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کو پاکستان میں لانچ کیا جاتا تھا۔ اسپن بولدک سیکٹر میں پاک فوج کی بڑی کامیابی، افغان طالبان کا بڑا اور اہم ترین عصمت اللہ قرار کیمپ اڑا دیا۔ نوشکی سیکٹر میں طالبان فورسز کا غزنالی ہیڈ کوارٹر بھی مکمل تباہ کر دیا۔ یوب سیکٹر میں اہم پوسٹ پر قبضہ کر کے سبز ہلالی پرچم لہرا دیا گیا۔ پوسٹ پر موجود افغان طالبان کی بختر بند کو بھی تباہ کر دیا۔ کرم سیکٹر کے قریب پاک فوج کا آرٹلری کا بھرپور استعمال، کرم سے ملحقہ افغان پوسٹیں مکمل تباہ،
अफगानिस्तान की चोटी पर मौजूद अफगान तालिबान के मुतादिद टैंक तबाह कर दिए। शपोला हिल पोस्ट मलबे के ढेर में तब्दील, तोपसर पोस्ट पर भी कब्जा कर लिया गया। बाजोड़ के सामने अफगान तालिबान की करजई पोस्ट के परखचे उड़ा दिए गए। चित्राल सेक्टर के सामने बेरिकोट कैंप को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। जुनूबी वजीरिस्तान से मुल्हिका सरहदी इलाकों में मुतादिद अफगान चौकियां मुकम्मल तबाह, पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। भारी जानी नुकसान के बाइस अफगान फोर्सेज और फितना उल खवारिज के दहशतगर्द बौखलाहट का शिकार। लाशें, हथियार और यूनिफॉर्म छोड़कर भागने की नाकाम कोशिश में भी मुतादिद हलाक। अफगान हुक्काम पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई रोकने की भीख मांगते रहे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई अफगान शहरियों के खिलाफ नहीं बल्कि तालिबान के बुनियादी ढांचे, फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने तालिबान हुकूमत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग और हमले को इश्तियाल अंगेजी करार दिया। कहा, पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में अनपसंद शहरियों को बचाने के लिए इंतहाई एहतियात बरती जा रही है। तालिबान हुकूमत दहशतगर्द अनासिर और उनके सहूलतकारों के खिलाफ ठोस इक़दाम करे। इसहाक डार ने दो टोक अंदाज में वाज़े किया कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन, खुद मुख्तारी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। पाकिस्तान ने भारत को जंग में शिकस्त दी, दुश्मन आज भी अपने जख्म चाट रहा है। दहशतगर्दों और अफगान हुकूमत का गठजोड़ है, हमें डिफाइन ताल्लुकात के फेज में आना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा अगर सरहदों का एहतराम न किया गया तो ये सिलसिला चलता रहेगा, फिर हमें भी दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। गुज़िश्ता रात हमने इसी सूरत-ए-हाल का सद्देबाब किया। अफगान सरजमीन से होने वाले दहशतगर्द हमलों का भरपूर जवाब देते रहेंगे। दुनिया को पता लग गया था कि भारत की क्या औकात है, उन्हें भी जल्द पता लग जाएगा। अफगान हुकूमत के अदम ताउन की वजह से हालात यहाँ तक पहुँचे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, रात के अंधेरे में पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की मज़मूम कोशिश पाक फौज ने नाकाम बना दी। जान कुर्बान करने वाले सपूतों की माओं को सलाम पेश करते हैं। तालिबान है जो दहशतगर्द हैं, जिनका ताल्लुक फितना अल हिंदुस्तान से, फितना अल खवारिज से, ISKP से और इसके साथ साथ दाइश से ताल्लुक था, इन सब ने मिलके रात को पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर मुख्तलिफ इलाकों में बिला इस्ताल फायरिंग की और एक मजमूम साजिश की, जिसके अंदर इन्होंने रेड भी, फिजिकल रेड भी किए। मगर मैं सलाम पेश करता हूं पाक फौज को, जिसने बहुत टाइमली इनके इन मजमूम मकासद को खाक में मिलाया और भरपूर फोर्स के साथ अपने सेल्फ डिफेंस का राइट एक्सरसाइज करते हुए एक ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वहां पे अभी जो इनिशियल इत्तलात आई हैं उसके तहत तकरीबन 200 से ज्यादा ये दहशतगर्द और अफगान तालिबान वो न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। अलोंग द बॉर्डर ये 21 हॉस्टाइल पोजीशंस थी अफगान साइड ऑफ द बॉर्डर, जिनको जो है वो वक्ती तौर पे कैप्चर करके वहां पे ट्रेनिंग कैंप्स को एलिमिनेट किया गया और पाकिस्तान का झंडा वहां लहराया गया। हम इस बात में बिलीव करते रहे हैं कि ये जो तालिबान की गवर्नमेंट है ये वहां से अब टेररिस्ट को ना सिर्फ फैसिलिटेट कर रही है बल्कि उनका मुकम्मल तौर पे एक इंडिया के साथ भी उनकी पूरी कोऑर्डिनेशन है और वो रीजन को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। और ये देखिए ये कितनी अफसोसनाक बात है कि तालिबान गवर्नमेंट का वजीर खारजा वो इंडिया में बैठ के स्टेटमेंट दे रहा है, मुश्तरका एलामिया जारी कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है। वो मुल्क जिसने पिछले 40 साल में ना सिर्फ इनके रेफ्यूजीज को यहाँ पे पनाह दी बल्कि हर तौर पर सपोर्ट भी करता रहा। तो ये एक मजमूम साजिश थी जिसको नाकाम बनाया गया है और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि देखिए ये जो अफगान गवर्नमेंट है ये बिल्कुल अफगानिस्तान के अवाम की विल को रिप्रेजेंट नहीं करती। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पाकिस्तानी बहादुर अफवाज ने छुपे हुए हिंदुस्तानी फितने के ठिकानों को तबाह कर दिया। PTI ने पाकिस्तान में सियासत करनी है तो उन्हें अफवाज के साथ खड़ा होना होगा। फितना हिंदुस्तान तंदूर ऑपरेशन के आलाकारों के जो ठिकाने हमारे हमसाया मुल्क में जो है वो ऑपरेशनल थे, जारहियत का आगाज़ तो उसी तरफ से हुआ, लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज तैयार बैठी थी और जिस महारत और जिस मुअस्सर अंदाज से उन ठिकानों को तबाह किया है उसके ऊपर पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज को सलाम अकीदत पेश करती है। हमने एक ऐसे छुपे हुए दुश्मन को ठिकाने लगाया है जो है वो छुप के हमारे ऊपर वार करता आ रहा है। आज हमें
दाखिली इस्तेहकाम की हमेशा से ज़्यादा ज़रूरत है। आएँ और मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान के ऊपर जो है वो सर जोड़ के बैठें। PTI की जो सियासी क़यादत है, मैं उन्हें ये कहता हूँ कि अगर विदिन पाकिस्तान सियासत करनी है तो उन्हें आज जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर वो आज पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं तो इसी में से आगे जाके उनके लिए भी कोई रास्ता निकल आए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल जाहिरियत की शदीद मज़म्मत। द लेडी से जवाब देने पर पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा कि पाक फौज पूरी कौम की इज्जत, गैरत, अज़्म और वक़ार की अलंबरदार है। हमेशा की तरह जुर्रत, दानिशमंदी और कौमी इत्तेहाद से जाहिरियत का जवाब दिया। पाकिस्तान की सरहदें मुकद्दस अमानत हैं, उनकी हिफाजत हर पाकिस्तानी का फ़र्ज है। अफगान जाहिरियत का जवाब पैगाम है कि पाक सरजमीन अमन की ज़ामिन है, कमज़ोरी की अलामत नहीं। पंजाब के 12 करोड़ अवाम अपनी बहादुर अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हैं। पाकिस्तान की सालमियत या शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का पाक फौज को अफगान बॉर्डर पर कामयाब कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन। कहा, पाक फौज ने बिला इश्तियाल दरअंदाजी करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। बैरूनी जाहिद का भरपूर जवाब देकर वतन अजीज़ का दिफा मुमकिन बनाया गया। अफगान वज़ीर ख़ारजा के भारतीय दौरे के दौरान ऐसी कार्रवाइयाँ मानी खेज़ हैं। साबित हो गया कि खित्ते में कशीदगी के पीछे भारतीय हाथ ही कार फरमा है। पाक फौज को दो तरफ से एक ही दुश्मन का सामना है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। हमारे शाहीन 24 घंटे चौकन्ना, कोई एडवेंचर नहीं होने देंगे।